عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة حنية ممتدعا من الشكر الجميل مطاياه صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريم وأستمنع الله تعالى رضوانا يحص الإسرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستبدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه صلى الله عليه وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النشب الشريف إقدا تحل المسامع بحلال وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتر اللهم قبره الكريم بعرف صدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى عليك الله يا عدنان صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صاف والرحمن يا مصطفى يا صاف والرحمن صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله
مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان هذا الغلام طيب الأردان صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن قد ساد في المغرب على الغلمان قد ساد في المغرب على الغلمان عويضه بالبيت ذي الركان أعيده بالبيت ذي الركان صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا ربنا بالمصطفى العدناني يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد فقل وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجوهرنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه مغيرة الذي يتم الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد القضاعة القاسية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما
ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن عبد لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير والرطرة ابن مالك ابن نظري كن تدني هزمي تبني مدركة بني إلياس وهو أول من حهد البطن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمي بصلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مرر ابن النجار ابن معل ابن علنان وهذا سلك النجوم فرائده بنان السنة السنية ورووا إلى الخليل إبراهيم أمسه عنه شارع وأباه وأن بلا ريب أن بالعلوم النسبية إلى زبيع إسماعيل نسبته ومنتماه فأجزم به من عقل تعلقت كواكبه ذرية وكيف لو السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المعتقى أوفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebentar informasi kepada penghantar guru kita yakni driver dari Kiai Haji Ubaidillah Ahyad, ditunggu kehadirannya oleh beliau di mobil. Sudah. Ya, kita menyampaikan saja ya. Mohon maaf, mohon izin. Baik, kita lanjut. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nasabu tahsibul ulahu biulahu qalladasha nujumahal zawja'u أبزا يقدس دل وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين إراك وارده في مورده الحني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد أباعه الأمجاد سونا لاسمه ترك السفاه فلم يصب عار من عدم وإلى أبيه وأمه شراد سرى نور النبوة في عشائر إبراهيم البحية وبدر في جبيد جد عبد المطلب وابنه عبد الله أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا
نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه زلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا أت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاعت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى بدت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع حصومه زلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا نغلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرفا رسل العطائب واتهم الآن
الكواكب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا بشمس طافيات في الكواكب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب يا شريف الأسنين عذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عسير أنت وكل تائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا يا مرحبا لا بريحنا في سروري لا بريحنا في سروري بك يا عاني المناكب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب قد شربنا من صفانا مرحبا بك من أحلى المشارب مرحبا فلربي حمد حمدا جل ياسيه حسيب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 اللهم صل وسلم عليه. ولما رد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإدراجه جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة أمينة الزرية
وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى صلى الله عليه. ونوديت السماوات والأرض بحملها لأنواره ذاتية وصب كل صب لهبوب نسيم صبا صلى الله عليه. وكسيت الأرض بدأت لجت بها من النبات الخللا سندسية وأينعت الثمار وأتنسج للجاني الله عليه. ونقض بحمله كل دابة للقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الألسرات والأسنام على وجوه والأفواه الله عليه. وتبشرت وحوش المشارق والمغرب ودوابها البحرية وثاد العلالمون من السور كأس خمية صلى الله عليه. وبشرت الجن بطلال زمنه وانتهكت الكهنة وربت الرهبانية ولا يجل بخبره كل خبير خبير وفي خلا حسنيتا وأوتيت أمه في المنام ما قال لا إنك قد حملت بسيد العالمين والخير البرية وسمي إذا وضعت محمد لأنه ستقمت عقباه اللهم قبره الشريف بيرفع ثدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم سهران على الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأهواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهر سقيم يعانون سقمه وشقواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الخصيرة القدسية وأخذها المقعد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلعله سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق البدر علينا
فاختفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، الله الله يا قبل القبلتين، سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. يا كريم الوالدين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا مرحبا يا الحسين، مرحبا مرحبا عبدك صف المبارك، مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا يا رسول الله جينا للزيارة قاصرين، نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. صلى الله على محمد، مرحبا الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا
وعلى آله وصحبه مرحبا ارحمنا جميعا ومحو عنا السيئات اللهم صل وسلم عليه ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Baik, kami persilakan untuk para panitia, mungkin ada segenap tamu undangan, para habaib, para guru, kiai ataupun yang lainnya yang masih berada di bagian luar daripada Mushola Al-Hamidi, mohon bisa diarahkan ya menuju ke bagian dalam dari Mushola Al-Hamidi. Terima kasih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Telah sama-sama kita ikuti pembacaan kisah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini di Mushola Al-Hamidi. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menambah daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan mengharap kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah sanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para jamaah dari Mushola Al-Hamidi yang telah membacakan kisah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Tak lupa pula kami aturkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah sanal jaza kepada Jamiatul Hadrah Al-Mukhtariyah dari Cipinang Muara. Insyaallah mudah-mudahan tentunya semua dari Jamiatul Hadrah Al-Mukhtariyah Allah kasih selalu sehat badannya, amin ya, dengan lidahnya, jiwanya terus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bisa kita semua berkunjung ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga kami haturkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum, selamat datang yang pertama kepada guru kita yakni Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Ustadz Kiai Haji Izzuddin mata'anallah bituli hayatih, dan juga Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Ustadz Kiai Haji Misda Suhanda, serta Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Ustadz Haji Mustarudin SE. Tak lupa pula kami sapa kembali yakni Bapak Ketua RW 05 Cipinang Besar Selatan yang terhormat Bapak Esti Nugroho, ini tetangga saya. Esti Raharjo, oh ya udah tetangga, salah lagi jemutnya, nggak apa-apa ya Pak RW ya, maklum nggak luput kalau manusia ya, padahal poster beliau waktu pemilihan kemarin masih banyak tuh ya, nggak apa-apa ya. Bapak Esti Raharjo, mohon maaf Pak RW ya, jangan ditutup jalannya ntar kita lewat. Tak lupa pula alhamdulillah malam hari ini juga kita kedatangan Bapak Lurah Cipinang Besar Selatan yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Bapak Lurah Diki Wijaya Sumantri ST. Selamat datang kepada beliau. Dan juga yang terhormat Bapak Haji Agus Sobari, Al-Ustadz Bapak Haji Agus Sobari, beliau adalah DKM
LMK, maaf ya, salah lagi ya. Apa sih Bu? Nggak boleh. Boleh. Habis kita biasanya kalau di panggung depannya langsung orangnya, ini kalingan ya kan. LMK ngeles ya saya. LMK dari RW 05 ya Bapak Haji Agus Sobari, kepada beliau juga kami aturkan ahlan wassalam, selamat datang. Kemudian juga hadir guru kita Al Habibun Al Mahbub Al Habib Muhammad bin Umar Al Idrus dari Cipinang Muara, atanallah bituli hayati. Kemudian juga ada Ustadz ATM ya Ahmad Taufik Mursani, alhamdulillah beliau juga bisa hadir. Ini juga sahabat saya, dan banyak juga para ustadz, para guru-guru yang lain yang hadir ya. Ustadz Fahmi tadi juga tetangga kita juga, nama panjangnya nggak tahu juga, habis kita orang baru juga di situ Ustadz ya, Aflan ya. Terima kasih banyak ya sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Panitia mau balik kita udah hadir apa belum? Iya, informasinya nih. Alhamdulillah sudah hadir ya. Kami aturkan juga selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum kepada beliau Al Habibun Al Mahbub Al Habib Abdurrahman bin Hasan Al Habsyi yang mubalik kita, yang insya Allah nanti akan menyampaikan mau'izatul hasanah kepada kita semua, atau ceramah agamanya kita kepada kita semua tentunya yang hadir malam hari ini. Namun sebelumnya marilah kita beranjak ke acara selanjutnya. Kita dengarkan sambutan-sambutan dari tokoh masyarakat maupun sambutan daripada panitia. Yang pertama kami persilakan untuk menyampaikan kalimat kata sambutan kepada yang terhormat Bapak Lurah Cipinang Besar Selatan, yang terhormat Bapak Diki Wijaya Sumantri ST. Kepada beliau persilakan. Ini ibu-ibu udah pada kenal belum sama lurah kita ini? Hah? Belum? Oh iya, kalau yang datang pengajian kenal ke beliau, ngelihat kemarin ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Misda Suhanda, mohon izin, mohon maaf kalau salah. Kiai Haji yang saya hormati Haji Mustarudin SE, yang saya hormati Kiai Izzuddin, dan Bapak Ibu para alim ulama, tokoh masyarakat yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga ini ada para pengurus wilayah, ada Pak RT, Pak RW, Pak LMK, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada malam ini kita masih diberi sehat, nikmat panjang umur, sehingga dapat hadir pada acara maulid di Musola Al-Hamidiyah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita peringati, yang malam ini kita sama-sama menikmati peringatan maulid beliau. Pertama Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Diki Wijaya, saya Kelurahan Cipinang Besar Selatan per tanggal 5 November kemarin. Ya, saya diamanahkan jadi lurah di sini. Sebelumnya selama hampir 2 tahun saya lurah di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung. Ya, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, Mabes TNI di sana. Saya tinggal di Pasar Kecapi, Pondok Gede. Nah, kesini agak lumayan, makanya tadi agak sedikit telat ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Bapak Ibu, pada malam ini kita sama-sama memperingati maulid, kita peringati, kita pelajari, tadi sudah disampaikan tentang jalanan hidup Nabi kita Rasulullah, dan juga mungkin harapan saya minimal kita tidak hanya sekedar memperingati saja, sekedar peringatan, tapi juga kita bisa mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Minimal kalau kita mengamalkan sedikit saja, insya Allah lingkungan kita jadi baik, jadi berkah. Setuju Ibu ya?
Ya seperti itulah kalau kita melihat, dan juga nanti mungkin kita mendapatkan ilmu juga pada malam ini. Nanti ada penceramah yang akan menyampaikan tausiahnya, dan mari kita dengarkan bersama-sama. Saya pikir itu dulu Bu ya perkenalan pada malam ini, dan juga mohon maaf suara saya agak kurang agak bindeng sedikit karena tadi banyak dari pagi. Demikian, mohon maaf, mohon billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang terhormat Bapak Diki Wijaya Sumantri ST selaku Bapak Lurah Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara yang baru. Udah kenal ya Bu ya? Udah? Hafalin wajahnya ya? Biar kenal, besok tegur sapa ya. Kalau ketemu di jalan tegur ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan kita doakan Bapak Lurah kita yang baru mudah-mudahan bisa bertugas untuk memimpin wilayah, khususnya wilayah daripada Cipinang Besar Selatan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan beliau semoga diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan dimudahkan dalam tugas-tugas beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kita beranjak ke acara selanjutnya, sambutan yang kedua. Mari kita dengar dari panitia atau mewakili dari perwakilan panitia yang dalam hal ini malam hari ini akan disampaikan atau diwakilkan oleh ketua dari Mushola Al-Hamidi atau ketua DKM dari Mushola Al-Hamidi. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dika Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Silakan. Baik, untuk mewakili dari panitia mungkin bisa dari Abang Oji, mau sambutan nggak? Oh iya, harus diwakilin ini ya. Ini on the spot semuanya ini. On the spot ya. Iya, kebetulan Bang Dika lagi ngantar Habib katanya nih. Ada nggak dari panitia nih? Ada ya. Sebentar, kita tunggu sebentar. Baik, sambil menunggu daripada sambutan berikutnya, kita belum baca doa maulid tadi barusan ya. Kita baca doa maulid dulu, dan kami mohon untuk pemimpin pembacaan doa maulid kepada guru kita bersama, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Kiai Haji Izzuddin, untuk membacakan doa maulid kepada beliau. Pak Ilahi falyatafaddal masykur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah, ya man idza rufi'at ilaihi akufu 'abdi kafah, ya man tanazzaha bi dzatihi wa sifatihi al ahadiyah an ayakuna lahu fiha nadha'ir wa ashbah. Ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwah, ya man istanadal an'amu ila qudratihil qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wa istahdah. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal kursiyah allati azahat min dhulumati syakki dujah, wa natawassalu ilaika bi syarafiz zatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'nah, wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wan najah, wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badhalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan min Allah, wa bi hamalati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladzina istubshiru bi ni'mati wa fadlin min Allah, an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunjiha li kullin minal hadirin wal ghaibin matlabahu wa munah,
وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا ما بك بظننا وتكفينا كل مدل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه وهواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنيناه وتمهو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما هللناه ما سبحناه ما استغفرناه ما صليناه على حبيبك سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا بالقاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا ومعلمينا في الدين ثم إلى أرواح أهل هذه القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أوصل اللهم ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى وتلألأ بين يديهم اللهم اجعله فداء له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وأمانا له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم ارفع بدرجاتهم وأجزل في عطياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى الجنات الحلود مع المقربين شهود الركع السجود الموفين لك بالعهود اللهم أدخل في قلوبهم وقبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوار رفيع الجنان إنك كريم منان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kabul. Kami aturkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah hasanal jasa kepada guru kita Mukarram Muhtaram Bapak Ustadz Kiai Haji Izzuddin yang telah memimpin pembacaan doa Maulid. Mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah. Seharusnya memang ada sambutan dari panitia ini ya. Kalau saya skip nanti saya kekalahan ya. Jadi tapi kebetulan yang menyampaikan sambutan sedang menemani daripada mubalik kita. Jadi request katanya Bang kita ngikutin panitia aja nih ceritanya ya. Minta diiringi sholawat di 1 atau 2 lagu sholawat sambil menunggu Habib istirahat katanya. Begitu ya. Kita ikuti aja. Jadi silakan kepada tim Hadroh Al-Mukhtariyah kembali untuk mengalunkan lagu-lagu bernuansa sholawat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahatil الطيار تسدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الطيار تسدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أمري
rahatil akhyar tashudu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akhyar tashudu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil akhyar tashudu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akhyar tashudu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil akhyar tashudu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga
paman pening membela, saat kecil pengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil atiyar tashuduh ilayalil maulidi, wa balikun nur yabdu min ma'ani amali. Rahatil atiyar tashuduh ilayalil maulidi, wa balikun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad Munia. Genap 40 tahun mendapatkan isyarat, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil atiyar tashuduh fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atiyar tashuduh fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Baik, terima kasih kepada tim Hadroh Al-Mukhtariyah sekali lagi yang telah mengisi waktu kita dengan bacaan atau lagu-lagu bernuansa sholawat tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah, seharusnya memang ada sambutan dari panitia. Aneh skip takutnya kesalahan nih, tapi minta wakilin juga nih, ya nggak apa-apa ya, kita wakilin aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil syadid. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatizah, para hujaj, dan tentunya segenap para tuan-tuan guru yang hadir, kemudian juga tokoh masyarakat setempat, baik itu Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT yang hadir, ya,
mungkin sudah kami sebut pula tadi namanya ya, dan juga seluruh tamu undangan yang mohon maaf sekali lagi apabila Al-Fakir lupa menyebutkan atau menyampaikan namanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, kesempatan dan juga nikmat yang lainnya yang begitu banyak, sehingga malam hari ini kita semua sekali lagi dapat berkumpul hadir untuk menghadiri daripada rangkaian acara peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Al-Hamidi beralamat RT 04 RW 05 Cipinang Besar Selatan. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua adalah termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja singkat. Ini tadi disampaikan oleh panitia, disuruh mewakili, nggak apa-apa ya. Yang pertama, kami mewakili atau saya mewakili daripada jajaran panitia peringatan Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mushola Al-Hamidi. Yang pertama-tama tentunya ingin menghaturkan atau mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh jamaah yang hadir, kepada tuan-tuan guru yang hadir, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatizah, serta seluruh tamu undangan, para warga, para donatur. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Al-Habibun Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, mubalik kita. Kami haturkan sekali lagi selamat datang kepada beliau. Iya, tafadhal, silakan. Iya, baik, sebentar kita lanjut kembali sambutan dari panitia. Baik, sekali lagi kami ingin menghaturkan atau mewakili panitia ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga, seluruh donatur yang telah tentunya menyisihkan sebagian daripada hartanya, dan juga untuk seluruh yang telah membantu acara ini, baik itu moral, material, dan juga mungkin pikiran, tenaga dan lain sebagainya, sehingga acara pada malam hari ini bisa berlangsung, bisa berjalan. Mudah-mudahan apa-apa yang telah diperbuat atau telah disumbangkan oleh seluruh jamaah tentunya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kami mewakili panitia tidak dapat membalas ke semua itu. Yang kedua, tentunya kami mohon maaf apabila dalam rangkaian acara malam hari ini tentunya tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk itu, apabila mungkin dalam pelaksanaan acara malam hari ini banyak kekurangan, baik itu dari segi tempat, penyambutan dan juga lain sebagainya, hidangan barangkali nanti ramah tamah yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu maupun para guru-guru sekalian, kami mewakili daripada panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Dan juga kami mohon doa dari semua yang hadir, khususnya kepada para alim ulama, para guru-guru sekalian, kepada panitia, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa terus berlangsung, bisa saling bersinergi, baik itu pengurus dan juga para panitia. Jadi di sini kami sampaikan tidak ada anak muda, tidak ada orang tua ya, jadi tidak terpisah. Jadi yang muda kek, yang tua kek, yang kecil, yang gede, yang laki, yang perempuan, kita terangkum. Semuanya ini adalah jamaah Mushola Al-Hamidi. Demikian. Jadi kegiatan apapun akan kita laksanakan bersama, kita sukseskan. Jadi tidak ada orang tua, tidak ada anak muda, laki, perempuan, kita semua di sini sudah kompak. Insya Allah doakan kami agar kami di sini bisa selalu kompak untuk pelaksanaan acara-acara semacam ini dan acara kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Kami akhiri demikian untuk mewakili daripada sambutan panitia. Kami mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC juga, sambutan juga kita ini. Habis kita udah tengok habis nih tim hadroh udah panjang banget tadi, nggak apa-apa ya, sekelumit aja ya, hanya untuk penyampaian dari mewakili panitia. Baik hadirin para jamaah sekalian, kita tiba tentunya kepada acara inti pula. Kita akan dengarkan Mau'izatul Hasanah tentunya wa nasihatul mufidah yang akan disampaikan
oleh mubalik kita, guru kita tentunya, dan mohon nanti anak-anak ya, tadi ada yang mundar mandir saat pembacaan maulid, nanti kalau Habib ceramah jangan mundar mandir ya. Jangan berdiri, mau minum ambil nggak apa-apa ya, tapi dengerin mubalik kita semua ya. Tidak ada yang merokok juga ya, jadi ini berlaku tidak hanya pembacaan maulid saja, kita biar tertib, biar khusyuk tentunya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Baik, mari kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh mubalik kita kepada guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habibun Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kepada beliau, fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan kita untuk berkumpul mengingat kepadanya, mengizinkan kita berkumpul untuk bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang hadir dalam pengagungan baginda besar Nabi Muhammad. Tidaklah seorang yang hadir di tempat ini melainkan karena dorongan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan cinta adalah sesuatu yang sangat indah. Bahkan cinta itu lebih diutamakan, bahkan lebih mulia daripada keimanan. Karena orang yang mencintai Nabi pasti dia beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi orang yang beriman belum tentu ia mencintai Rasulullah. Sehingga para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam begitu keluar dari Madinah menuju peperangan Badr, yang di awalnya mereka hanya ingin merampas apa yang dibawa oleh Abi Sufyan. Tapi ternyata Abi Sufyan menyuruh orang lain dan Nabi mendapatkan kabar bahwa kafir Quraisy akan menyerang Rasulullah. Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya dan mereka menyatakan untuk meneruskan peperangan tersebut terhadap orang-orang kafir Quraisy. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sedikit berubah, seperti ada pikiran. Karena khawatir, secara logika sahabat Nabi Muhammad sedikit dengan membawa 7 pedang kendaraan gantian. Khawatir. Andai kata yang di Madinah juga pada ikut. Tapi mereka enggak ada kabar akan peperangan tersebut. Maka para sahabat yang bersama Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, mereka yang ada di Madinah, demi Allah kami tidak lebih mencintaimu daripada mereka yang ada di Madinah." Jadi mereka mengukur kedekatan kemuliaannya kepada Allah tergantung cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kecintaan tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata. Ada orang mengatakan, aku cinta Rasulullah, aku cinta Allah.
Kalau kita juga ditanyakan begitu ya. Bahkan al-Yahud wan Nasara begitu ditanya apakah kalian cinta kepada Allah? Kami cinta kepada Allah. Makanya ditegur sama Allah dalam Al-Quran. Qul, katakan ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakan ya Muhammad bin Abdullah, jika kalian wahai orang-orang kafir ataupun secara umum siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, Allah menyuruh kita satu syarat, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti baginda besar Nabi Muhammad. Ini bukti cinta yang sesungguhnya. Kalau mengaku cinta mah gampang ya. Kullun yadda'i hubban bi Laila, walakin Laila la tugirru bidzaka. Semua ngaku cinta sama Laila, tapi belum tentu cintanya diterima sama Laila. Semua ngaku cinta kepada Allah, belum tentu Allah menerima cintanya, karena Allah memberikan syarat, fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah, yaitu aku di sini adalah baginda besar Nabi Muhammad. Dan mengikuti Rasulullah ada 3. Ya. Yang pertama mengikuti syariatnya yang wajib. Sebelum yang lain-lainnya ikutin syariatnya yang wajib. Apa yang diwajibkan dalam agama, apa yang diharamkan dalam agama, itu kita wajib perhatiin. Itu kalau yang cinta sama Nabi. Kalau yang cintanya sama kufar, yang cintanya sama pemain bola, nggak bakal didengar ucapan-ucapan seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gue belaga doang cinta Nabi, ya. Gue cuman hadir maulid doang, padahal mah gue bohong. Nah ini sifatnya munafikin. Kalau mereka sudah bertemu dengan teman-temannya, ya kami cuma ngejek doang tadi, ya. Dan sifatnya munafikin begitu pulang ke rumahnya, ya, madza qala anifa, tadi ngomong apa sih? Apakah kita termasuk munafikin? Wal'iyadzubillah. Yang pertama perhatiin syariat Rasulullah. Hanya gimana sholat kita, gimana puasa Ramadan kita, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita dari yang Allah wajibkan. Udah tahu apa itu air mutlak, apa itu air tahir, apa itu air musabbal, apa air musta'mal, itu kudu tahu semua. Jangan asal wudu pakai air, kalau airnya tidak dianggap mutlak inda Syafi'iyah, wudunya enggak sah. Enggak kita sholat bukan dapat pahala, dapat dosa. Karena apa? Salah bala tanpa wudu. Apakah kita mengerti tentang syarat-syarat salat? Apakah kita tahu mawaqitus shalah? Apakah kita tahu hal-hal yang membatalkan salat? Ini wajib. Mau kelasnya apa? Mau dia presiden, mau dia dokter, mau dia insinyur, ini kewajiban Anda dari Allah sebagai orang yang mengucap 2 kalimat syahadah. Mau nggak mau harus belajar. Jangan gengsi. Gue udah jadi dokter, masa ke musola ngaji? Malu lah, kata orang. Gue anggota dewan. Manggil ustaz aja, manggil ustaz. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu bermusuhan dengan orang yang sombong. Ya, ilmu nggak bakal mau sama orang yang sombong. Ngaji milih-milih, panggil ustad. Nah, sama gayanya udah kayak batu nisan, tau? Maunya didatengin nggak mau datang. Ada gayanya batu nisan. Makanya kan orang apa? Kenapa kita contohin batu nisan? Karena wal jahlu qabla mautin mautun li ahlihi.
fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Orang bodoh itu sebelum mati udah mati. Jadi kalau kita mau ngelihat setan gentayangan, ya, arwah gentayangan, lihat orang bego yang kagak mau belajar syariat Nabi Muhammad. Ada gentayangan, arwah gentayangan. Bahkan jasad mereka sebelum kuburan udah kuburan. Kuburan dia sebelum dia dikubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ilmu itu anti dengan orang yang sombong, seperti halnya banjir anti dengan tempat yang tinggi. Nah, gitu kan di Jakarta nih langganan banjir ya kan? Langganan. Saya tinggal di Legok dulu, tahu Otista situ Legok. Udah tiap tahun udah langganan kita banjir. Kira-kira banjir itu di tempat yang legok apa yang tinggi? Yang legok. Jangan khayal kita ingin dapat ilmu tapi kita takabur, merendah. Ini yang wajib yang pertama. Setelah itu ada lagi yang kedua, perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sunnah diperhatiin ya, tapi yang wajib kagak. Kalau kata guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu orang yang perhatian dengan yang sunnah tapi enggak perhatian sama yang wajib, seperti orang pakai imamah tapi enggak pakai busana. Keren enggak? Orang lihatnya gila nih orang ya. Ikut sholat qobliyah tapi nggak ikut sholat isya. Kira-kira dibilang orang pinter apa orang bego tuh? Mendingan lo nggak sholat qobliyah tapi sholat isya. Nah, kita begitu. Ya, yang wajib kita gampangin, yang sunnah kita kejar-kejar. Makanya kalau ceramah tentang apa, kalau pengajian tentang ilmu puyeng kepala kita ya. Tapi kalau yang santai pada demen. Apalagi nyari-nyari tentang fadilatul a'mal, ya. Baca ini pahalanya begini. Hei, jangan yang sunnah dulu. Yang wajib dulu. Sebesar apapun pahala sunnah nggak bakal bisa ngejar pahala yang wajib. Kecuali 3 kata ulama. Ada 3 perkara pahala sunnah lebih gede dari pahala wajib. Yang pertama, memulai salam. Memulai salam itu sunnah, menjawabnya wajib walaupun fardunya fardu kifayah. Tapi yang wajib tadi enggak bakal ada kecuali dengan yang sunnah. Maka pahala memulai salam walaupun sunnah lebih besar daripada menjawab salam walaupun wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, bersuci sebelum masuk waktu salat. Setelah masuk salat, setelah masuk waktu salat, bersuci hukumnya wajib. Sebelum masuk waktu salat sunnah, tapi pahalanya lebih besar sebelum masuk waktu salat. Tapi kesucian yang bisa didahulukan sebelum waktu salat. Ada kesucian yang enggak boleh kecuali setelah masuk waktu salat. Seperti wudunya orang yang lagi salis, yang kena penyakit hadas terus menerus. Kayak misalnya yang ambeien, ibu-ibu yang lagi istihadah, ya, yang beser, itu enggak boleh wudu sebelum waktu. Masuk waktu dulu baru wudu. Atau tayamum, ya. Itu yang kedua. Bersuci sebelum masuk waktu as-salat. Dan yang ketiga, membebaskan hutang. Membebaskan hutang saudara kita sunnah. Dan pahalanya lebih besar daripada kita nagih, walaupun nagih hutang itu hukumnya wajib. Tapi jarang yang mau ngamalin kayaknya ya. Sama. Jadi kerjakan dulu yang wajib. Setelah yang wajib kita baik,
kita sudah baik dalam melakukan hal-hal yang wajib, baru tambahin yang sunnah. Yang sunnah semampu kita. Tambah besar kemampuan kita mengikuti sunnah Nabi, maka tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah dekat juga kita dengan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain menjalankan yang wajib, menghidupkan yang sunnah, hidupkan pula akhlaknya Rasulullah. Karena sunnah tanpa dibarengi dengan akhlak Rasulullah akan menjadi cemoohan. Kita ambil contoh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melarang kita memakai pakaian di atas mata. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, hukumnya makruh kecuali yang sombong, maka hukumnya haram. Ada kita pakai pakaian di atas mata kaki. Dulu guru-guru kita juga demikian. Baik dari kalangan habaibnya, baik dari kalangan kiainya, mereka memakai pakaian di atas mata kaki. Tapi dulu pernah nggak dengar, itu Habib Cingkrang atau Kiai Cingkrang, ada pernah dengar? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Mereka mengamalkan sunnah dibarengi dengan akhlak Rasulullah. Dulu ada yang berani ngomong Habib Ali Habsyi Kuitang bilang Pak jenggot tuh, ada yang berani? Hah? Kenapa? Dibarengi sunnah Nabi dengan akhlak Rasulullah. Sehingga sunnah itu menjadi lebih indah dan lebih indah. Namun jika sunnah tidak dibarengi dengan akhlak Rasulullah, ini yang kita dengar sekarang ya. Komplotan RCTI, rombongan celana cingkrang. Walah, celana tinggi ya. Pak jenggot, ya. Jidat betato. Ini kan semua julukan-julukan. Kenapa itu keluar? Karena pembawanya merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Tidak merangkul umat untuk mengikuti Rasulullah, tapi merasa dialah yang mengikuti Rasulullah, yang tidak mengikuti saya berarti jauh dari agama. Yang tidak mengikuti Anda atau tidak mengikuti Rasulullah. Kalau Anda tahu diri Anda pengikut Nabi Muhammad, maka Anda akan memiliki keinginan sama dengan Nabi Muhammad, tidak mau ada satu pun dari umat Rasulullah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda akan merendah kepada umat Nabi Muhammad demi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merangkul mereka, mengajak mereka ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut dengan saya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tiga perkara ini telah ada pada diri kita, barulah kita disebut pengikut Nabi Muhammad yang murni. Sehingga kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian kecuali bila mana hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Bukan kita atur syariat Nabi. Menurut gue sih nggak apa-apa, tibang begitu. Nah ini kebanyakan kita begitu. Nggak apa-apa, Nabi Allah juga tahu. Ya karena Allah tahu malu. Ya Allah tahu bangga. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka masuk dalam kategori pengikut Nabi Muhammad, apa yang Allah berikan kepada mereka? Yuhibbukumullah.
Allah akan mencintai kalian. Oh, kalau Allah ada cinta, kalau Allah ada cinta, mau seluruh dunia benci sama dia nggak ada artinya. Ya, kayak para sahabat Nabi Muhammad, ya, dari kalangan yang terdahulu, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'. Ayat ini diturunkan sahabatnya pada masih hidup, yang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, tapi yang mengikuti belum lahir, ya. Tapi sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Allah pasti di dalamnya wasabiqunal awwalun dari kalangan al-muhajirin ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali alaihim ridwanullah. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ada ridha sama mereka tuh. Masih hidup di muka bumi udah dapat ridha dari Allah. Masih hidup nih. Kalau umumnya manusia ya kayak kita nih, insya Allah pada masuk surga baru dapat ridha dari Allah. Mereka belum masuk surga udah dapat ridha dari Allah. Bahkan Allah bersaksi bahwa mereka ridha bahwa Allah Tuhan mereka. Wa radu'an alaihim ridwanullah. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah ini. Apa sih faedahnya dicintain sama Allah? Dalam hadis qudsi Allah mengatakan wala yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Masih saja hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah kekasihku Muhammad sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku udah sayang sama orang, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka pendengaran dia adalah pendengaranku. Artinya nih kuping gak bakal denger maksiat lagi. Yang biasa denger dangdutan, ya, denger K-pop, apa lagi? Denger musik-musik. Kecuali yang dimubahkan dalam syariat seperti hadrah, seperti marawis, itu dimubahkan. Selainnya diharamkan dalam syariat Nabi Muhammad. Enggak percaya, lihat di kitab Minhaj lil Imam An-Nawawi, bahkan yang punya gitar, yang punya dumbuk, itu kalau punya wajib dihancurin. Wajib dihancurin, tapi kalau misalnya masih bisa dijual apa manfaatnya, tapi nggak boleh jual gitarnya. Menjual gitar adalah perkara yang haram dan akadnya tidak sah dalam syariat. Banyak hal yang belum kita tahu, tapi kita udah merasa udah merasa paling tahu sedunia. Masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan dalam masyarakat kita. Para wali songo nggak bahas tentang ini karena memang mereka ngebajak sawah. Yang namanya ngebajak sawah apa aja masuk. Yang penting jadi dulu tuh sawah. Yang penting masyarakat jadi dulu orang Islam. Nanti generasi berikutnya memperbaiki, menambah dan menambah sehingga tumbuh padi itu dengan baik. Tapi kalau kita antepin aja tuh sawah, pokoknya begini dari dulu begini, maka akan terus jadi sawah, nggak tumbuh-tumbuh tuh padi. Yang tumbuh malah rumput, ya. Akhirnya dimakan kagak, sawahnya jadi rusak. Makanya berkembanglah untuk mengenal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengarannya menjadi pendengaranku, kata Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, pandangannya pandanganku, gak lagi ngelihat yang haram, ya, gak mau ngelihat yang haram. Lidzalik orang-orang yang seperti itu akan muncul dari mereka itu pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang. Seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab lagi khutbah Jumat, tiba-tiba beliau teriak, Sariyatul Jabal, Sariyatul Jabal. Pasukan perang naik ke gunung. Lagi khutbah Jumat nih, nyambung nggak? Orang di Madinah kagak perang, tiba-tiba beliau teriak, pasukan perang naik gunung. Subhanallah, pasukan yang di Syam mendengar ucapan Sayyidina Umar.
Maka mereka naik ke gunung, perintah Amirul Mukminin Umar. Belum ada telepon dulu ya. Kalau diceritain kayak gini katanya khurafat ya. Mereka lebih percaya dengan teknologi Yahudi daripada kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita lebih percaya sama Allah, bukan percaya sama teknologi al-Yahud. Wa dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal itu enggak sulit bagi Allah. Enggak sulit bagi Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Tangannya yang genggam itu, ya tangannya menjadi tanganku. Artinya tidak pernah melakukan yang haram. Terhindar dari zalim, terhindar dari merampas hak orang. Warijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya adalah langkahnya langkahku. Artinya kaki ini selalu ke masjid, ya, pemusalla al-hamidi. Tapi kalau langkahnya ke konser, ke Senayan, ini belum dicintain sama Allah. Langkahnya ke bioskop, belum dicintain sama Allah. Langkahnya demen ke mall, belum dicintain sama Allah. Pikirin tuh, kaki kita kemana langkahnya? Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kalau kalian ngelihat orang melazimi masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang itu orang yang beriman. Kalau dia sering ke masjid, perhatiin tuh yang ke masjid siapa aja. Jangan diomongin, Nabi udah bilang dia orang yang beriman. Tinggal lurusin niatnya ya. Kita menghukumi zahir, tapi batin gak ada yang tahu. Jangan-jangan ke masjid supaya dipilih jadi calon RT. Jangan. Benar gak Pak RT? Jangan. Ala kulli hal, jadilah kita orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Kalau kita udah dicintain sama Allah, fa idza sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta sama aku, pasti aku berikan. Wa la in ista'adani la u'idhanna. Kalau mereka minta perlindungan dariku, pasti aku lindungi. Udah, nggak ada yang berani sama orang itu. Seperti halnya baginda besar Nabi Muhammad lagi tiduran di bawah pohon, tiba-tiba Yahudi sendirian Nabi Muhammad. Tiba-tiba Yahudi bawa pisau, bawa pedang, mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa sekarang yang bisa nyelamatin kamu dari saya wahai Muhammad? Nabi Muhammad dengan tenang mengatakan, Allah. Gemeter tuh Yahudi. Jatuh pedangnya, diambil sama Nabi Muhammad. Man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang nyelamatin aku dari kamu? Akhun karim wabnu akhin karim. Engkau ini saudara yang baik ya, sepupu yang baik ya Muhammad. Maka dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga para kekasihnya. Andai kata dimatikan pun, ditempatkan di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, buktikan kalau kita betul-betul cinta sama Nabi Muhammad. Ya, jangan telat sholat subuh lagi. Ya, insya Allah ntar subuh rame nih sini ya. Nah, biasanya berapa sof? 10 sof. Insya Allah. Kalau perlu nanti digedein lagi musallanya. Biar apa? Orang kampungnya semua pecinta Rasulullah. Nabi bakal seneng lihat kita kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena setiap hari Senin sama setiap hari Kamis, amal umatnya Nabi Muhammad diperlihatkan kepada Rasulullah. Ya, Nabi mengatakan, fa in ra'aitu khairan hamidullah. Kalau aku melihatnya baik, aku bersyukur kepada Allah. Berarti kita nyenengin Nabi Muhammad. Kita salat 5 waktu di masjid, di musalla, berarti kita nyenengin hati Rasulullah. Kita pakai siwak aja nyenengin hati Nabi Muhammad. Kita kumpul berzikir nyenengin hati Nabi Muhammad. Besok hari apa nih? Ahad, hari Senin. Insya Allah perkumpulan ini membuat Nabi Muhammad senang. Itu apa? Harapan kita. Mudah-mudahan niat kita lurus, semua ingin nyenengin Rasulullah. Ingin supaya Nabi Muhammad ngelihat kita di tempat yang Allah ridhai.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau Nabi Muhammad udah senang sama kita, maka beliau bahagia, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa in ra'aitu syarran, dan menurut fa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku melihatnya beda dari itu, artinya buruk. Ya, amalnya buruk. Ya. Malam minggu di musala, besok pagi-pagi, besok malam ke bioskop. Ya. Jangan udah. Jangan. Kalau mau ke bioskop sewa, sebioskop-bioskopnya sekampung. Ya, laki-laki, perempuan-perempuan. Jadi enggak apa? Tidak melanggar syariat Rasulullah. Beli tiketnya semua untuk orang kampung, tapi duduknya dipisah, yang laki, yang perempuan. Lah bas. Kan kita juga pengen ya, kadang-kadang pengen nonton bioskop, TV-nya gede katanya. Ya. Sewa dah. Masyiral muslimin, kalau yang dilihat sama Nabi kurang baik, Nabi enggak gedak sama kita. Nabi enggak kesel sama kita, karena Nabi pengen semuanya kita masuk surga Allah. Mau ninggalin nabinya, Nabi yang begitu baik. Ngapain ikutin Nabi Muhammad? Mendingan ikutin situ jongkok, apa namanya? Jungkok ya. Ikutin K-pop, ikutin ini, ngapain Muhammad? Siapa? Si Korea itu, ya, si barat itu pernah nanyain kabar kita kagak? Kagak pernah. Mau tahu dia kita makan apa enggak? Malah dia nyari duit dari kita. Tapi Nabi kita Muhammad mikirin kita. Ya, sebelum masih hidup, sebelum meninggal, sampai udah meninggal masih mikirin kita. Setiap Senin sama Kamis amal kita dibawa ke Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan, coba bayangin nama kita lagi dibaca sama Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan. Kalau baik, Nabi senang sama kita. Kalau buruk, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengatakan istaghfartullah lahum. Aku mintain ampunan kepada Allah untuk mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah air susu dibalas dengan air tuba? Apakah kebaikan Nabi Muhammad kita balas dengan penghinaan kepada Rasulullah? Hidupkan syariat Rasulullah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, hidupkan akhlak Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang dapat selalu membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan dijadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba Allah yang penuh kesabaran atas segala ujian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menjadi saksi baik untuk kita kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keislaman kita, mematikan kita semua dalam keadaan Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan kita doakan untuk para asatidz kita, para sesepuh kita, agar dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, dan semoga mereka semua diwafatkan dalam keadaan sebaik-baiknya husnul khatimah, dan semoga mereka memberikan kita syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la minna wa la ilayna shaqiyan wa la matrudan wa la ma'zuran wa la ma'thuman wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena
Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairal jaza kepada muballigh kita, guru kita yakni Al-Mukarram Muhtaram Al-Habibun Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah kepada ceramah agamanya kepada kita semua di peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mushalla al-hamidi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua jamaah yang hadir dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usianya, Allah tambahkan terus ilmunya, dan tentunya juga dapat selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara akan kita tutup dengan pembacaan doa dan juga kalimat tauhid, yang mana pembacaan doa penutup dan juga kalimat tauhid akan dipimpin oleh guru kita yang Mukarram wa Muhtaram Bapak Ustadz Kiai Haji Misda Suhanda. Kepada beliau fa ilahi falyatafaddal mashkur. Silakan. Alhamdulillah qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi nahya alaihi namud wa alaihi abadu fasun satala minal aminin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka tamam al-afiyah, nas'aluka dawam al-afiyah, wa nas'aluka syukra ala al-afiyah, nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a wa khairan katsiran sirran ba'ida. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi a'yunina sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tasba'u, min da'awatin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita yang Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ustadz Kiai Haji Misda Suhanda yang telah menutup seluruh rangkaian daripada majelis kita peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mushalla al-hamidi. Dan juga tentunya sekali lagi dengan harapan semua apa yang kita baca, doa-doa yang kita panjatkan adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, mumpung masih fokus ya, kami akan sampaikan beberapa maklumat terkait perihal undangan Maulid Baginda Nabi